ठीक है. चला, सगळ्यांना आवाज ऐकू येतोय ना? आवाज सगळ्यांपर्यंत पोहोचतोय ना? आवाज सगळ्यांना ऐकू येतोय ना? हॅलो, आवाज सगळ्यांना ओके, ठीक आहे. बघा, लास्ट लेक्चरला आपण नर्वस कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन चालू केलेलं होतं. ओके, नाव नर्वस कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन मध्ये आपण शेवटचा पार्ट बघितला, दॅट इज नर्वस सिस्टीम इन प्लॅनेरिया, दॅट इज कॉल्ड फ्लॅटवर्म. ओके, नाव so this is the nervous system of planaria. Now we start with neural tissue. Means आता ऍक्च्युली आपण इकडनं नर्वस सिस्टीम चालू करणार हायर अॅनिमल्स मधली. Now the nervous tissue consists of delivery of two types of cell. तुम्हाला माहिती आहे नर्वस टिश्यू दोन पार्टने बनलेले असतात. आपण 11th ला थोडासा याच्यातला पार्ट शिकलोय. Now they are of two types. The first, that is called neurons. Neurons we are also called as nerve cells. And second one is neuroglial cells, which is also called as glia or glial cells. See, neurons are also called as nerve cell. In between the nerve cells there are non-nervous cells called as nerve cells, or it is also called as neuroglia. Now the nerve bundle of axon, the word nerve is used for bundle of axon. So bundle of axon ला nerve असं म्हणतात. आउटसाइड द सीएनएस, सीएनएस म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच्या बाहेर जे काही नर्वसचं बंडल आहे त्या सगळ्यांना एक्झॉन असं म्हणतात. तर नर्वस सिस्टीमच्या वाईल इनसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मीन्स ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड, the same word is called as or used as track. So we called as nerve track, okay, and not the nerve. आपण nerve म्हणणार नाही, त्याला nerve track म्हणणार. हे लक्षात ठेवायचं. Outside the central nervous system we called as bundle of axon, that we term use as nerve, and inside the central nervous system we use the term that is called nerve track. Now, the nerve may be sensory or motor. That you know there are two types of nerve cell. One is sensory nerve and second one is motor nerves. Clear? Now, the nerve cell, neuron or nerve cell. First we'll discuss nerve cell or neuron. Now, this is the structure of neuron, जे ऑलरेडी आपण 11th ला बघितलेलं. पहिले आपण याच्यामध्ये पार्ट बघूया. बघा, याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट्स आहेत बघा. सो these are the structural functional unit of nervous system. Now each multipolar neuron made up of three parts. There are the nerve made up of three parts. The first part is called as cyton, which is also called as cell body. Okay. Second part is called as dendron, and the third part is called as axon. So nerve cell made up of three parts. One is called cyton, which is called as cell body, then dendron and axon. Now diagram we in detail discuss. See, this is dendron. This part is called exciton, or it is also called as cell body, and this part is called axon. Fastly revise करूया. हे dendrons आहेत. The dendrons gives many branches called as dendrites. Okay. Now this is cyton or cell body. Inside the cell body there is a nucleus, and this is the
long processes called as axon. Now axon may be myelinated or axon may be non-myelinated, or you can say medullated and non-medullated. If it is medullated, the axon is covered by medullary sheath, then we term as medullated nerve fiber. And if it is not surrounded by medullary sheath, it is called as non-medullated nerve fiber. Now medullated nerve fiber, medullated nerve fiber, irrespective of medullary sheath, म्हणजे medullary sheath आहे काय नसलं काय तरी पूर्ण एक्झॉनला बाहेरचा स्वतःचा एक लेअर आहे, दॅट इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. त्याला न्यूरिलेमा असं म्हणतात. ना आता हे जे एक्झॉन मेड्युलरी शीथ आहे, दिस मेड्युलरी शीथ इज नॉट युनिफॉर्म इन लेंथ. ओके, इट शो मेनी कॉन्स्ट्रिक्शन, म्हणजे प्रत्येकाच्या मध्ये खाच आहे. इन मेड्युलरी शीथ सरळ नाहीये, तर मध्ये मध्ये काय त्याच्या मेड्युलरी शीथच्या मध्ये डिप्रेशन आहे. सो ज्या पार्टला डिप्रेशन आहे त्या पार्टला मेड्युलरी शीथ नाही आहे. ओके, सो the medullary sheath is not uniform in length, it shows the depression or constriction, and this depression or constriction is called as node of Ranvier. या सगळ्याला node of Ranvier असं म्हणतात. Now the axon, now this node of Ranvier contain the cells which are called as Schwann cell, SCHWANN, Schwann cells. Okay, now the axon is terminated into terminal arborization, which is also called as axon terminal. And axon terminal or terminal arborization ends with synaptic knob. This synaptic knob contains neurotransmitter, that is acetylcholine or cholinesterase. So in short, आपण ही स्ट्रक्चर बघितलं नर्व सेलचं. आता आपण इथे डिस्क्रिप्शन बघूया. बघा ऑलरेडी 11th ला हे झालेलं आहे. सो फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस दॅट इज सायटॉन. द सायटॉन और सेल बॉडी. द सायटॉन हैज अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल न्यूक्लियस with a nucleolus and nucleoplasm. So this is centrally located nucleus which highly dense body called as nucleolus, जे दिसत नाही. आणि सायटोप्लाझम ज्याला म्हणतात न्यूक्लिओप्लाझम. न्यूक्लियस नर्व मध्ये असलेल्या सायटोप्लाझमला म्हणतात न्यूक्लिओप्लाझम. द न्यूक्लिओप्लाझम a clear film of cytoplasm surrounded the nucleus, around which there are neurofibrils. There are many fibrils which are called as neurofibrils, and many granules are there which are called as Nissel's granules. So आपल्याला Nissel's granules दिसतात dot dot असलेले. So these are the called as Nissel's granules. So Nissel's granules and fibers like structure called as neurofibrils, and the other cell organelles. Nissel's granules are riboprotein components. So it is made up of riboprotein. The function of Nissel granules, they play an important role in synthesis of enzyme required for formation of neurotransmitter. जे काही न्यूरोट्रान्समीटर तयार होतात म्हणजे ऍसिडिलकोलिन, कोलिनिस्टरेज, ऑफकोर्स दे आर प्रोटीन्स. ओके, सो ते सगळे निसेल्स ग्रॅन्युल्स पासून तयार होतात किंवा निसेल ग्रॅन्युल्स तयार करतात. अँड सेकंड पार्ट इज न्यूरोफायब्रिल्स, दे प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स. सो यू कैन से दे acts as a mediator. So neurofibrils play important role in transmission of impulse. Now second part is called as dendrons. So many branches arises from or gives cyton. There are many small conical processes arising from cyton. These are highly branched into fine dendrites. So dendrons are divided and redivided into fine branches called as dendroids arising from cyton. Now the Nissel granules and neurofibrils both can be seen at the base of the dendron. आता जे न्यूरोफायब्रिल्स आणि निसेल्स ग्रॅन्युल्स आहेत हे डेंड्रॉन्स मध्ये पण असतात, डेंड्रॉनच्या बेसला असतात पण पुढे नाही आहेत. म्हणजे जिकडनं डेंड्रॉन चालू होतो आणि मग तो डिवाइड अँड डिवाइड होतो, जिकडे चालू होतो त्या पार्ट मध्ये हे निसेल्स ग्रॅन्युल्स आणि न्यूरोफायब्रिल्स असतात, म्हणजे बेसला थोडक्यात डेंड्रॉनच्या. दे ट्रान्समिट मेसेज टुवर्ड्स सायटॉन. सो बेसिकली काय माहिती का, डेंड्रॉनचं काम काय, तर डेंड्रॉन conduct the impulse towards or carry the impulse towards cyton, and axon conduct the impulse away from the cyton. Dendron impulse घेऊन येतात आणि सायटॉनला देतात, ते एक्झॉन impulse घेऊन जातात सायटॉन कडनं. डेंड्रॉन कडनं impulse येतात, ते सायटॉन कडे जातात, सायटॉन कडनं एक्झॉन कडे जातात, एक्झॉन कडनं एक्झॉनिक नॉब कडे येतात. एक्झॉनिक नॉब दुसऱ्या नर्व सेलच्या डेंड्रॉनला कनेक्ट असतो. इट इज नॉट ऍक्च्युअली कनेक्टेड, दे कम इन कॉन्टॅक्ट विथ अनदर dendron of the nerve cells. So in between that there is a synaptic gap, जे आपण पुढे बघूया. सो डेंड्रॉनचं काम आहे इम्पल्स कॅरी करणं टुवर्ड्स सायटॉन, आणि एक्झॉनचं काम आहे द इम्पल्स कॅरी करणं अवे फ्रॉम द सायटॉन. सो दे ट्रान्समिट अ मेसेज टुवर्ड्स सायटॉन. नाउ तिसरा पार्ट आहे एक्झॉन. नाउ एक्झॉन, इट इज अ सिंगल लॉंग
usually unbranched processing arising from the cyton at the axonic heel loop. ओके, आता हे जे काही सायटॉन आहे, एक्झॉन आहे, एक मिनिट हा. A single long, usually unbranched process arising from the cyton at the axon hillock. आता हिल्लॉक व्हायचा अर्थ काय, तर आपण मागच्या वर्षी बघितलेलं बघा, जिकडे सायटॉन संपून एक्झॉन चालू होतो म्हणजे हा पार्ट, जिकडे सायटॉन संपून एक्झॉन चालू होतो, थोडक्यात आपण असं म्हणूया नेक. नेक म्हणजे सायटॉन संपून एक्झॉन जो चालू येतो तो एरिया, त्या एरियाला हे म्हणतात काय, hillock म्हणतात. Okay, so it is a single long, usually unbranched process arising from the cyton at the axonic hillock. Okay, now it consists of bundle of neurofibrils. याच्यामध्ये पण ना neurofibrils असतात. Okay, but Nissen's granules are absent. त्याच्यामध्ये Nissen's granules नसतात. हे फार महत्वाचं आहे बघा, सायटॉन मध्ये आणि डेंड्रॉन मध्ये. सायटॉन मध्ये पूर्ण आणि डेंड्रॉनच्या बेसला निसल्स ग्रॅन्युल पण असतात आणि न्यूरोफायब्रिल्स पण असतात. पण एक्झॉन मध्ये मात्र निसल्स ग्रॅन्युल्स नसतात. सो एक्झॉन मध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स ऍबसेंट असतात. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. निसल्स ग्रॅन्युल्स आर ऍबसेंट इन एक्झॉन. हा एमसीक्यू ला प्रश्न विचारतात हा. नाउ the axon gives out a branch called as telodendron. So end of the axon is called as telodendron. The axon carry the message away from the cyton. Cyton पासन घेऊन जातात. The axon may give out a lateral branches called as collaterals. आता एक्झॉन पासून सुद्धा ना काही ब्रांचेस निघतात. ओके, लिनियर नसतो तो, नॉर्मली कधी कधी ब्रांच असतो. तो ब्रांच असेल त्याला कोलॅटरल्स असं म्हणतात. The terminal branches attached to the muscles, glands, skin or telodendrons of another neuron. बघा हे नॉर्मली हे एक्झॉनिक एंड आहेत ना, हे एक्झॉनिक कोणाकोणाला कनेक्ट असतात, तर आयदर दे आर कनेक्ट मसल्स, मग त्याला आपण न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन असं म्हणतो. म्हणजे एक्झॉनचा वन एंड आणि मसलचा दुसरा पार्ट. एक्झॉनचा एंड ज्याला टिलोडेंड्रॉन म्हणतो तो आणि मसल्स म्हणजे मसलचा सार्कोलेमा, ह्याच्याला न्यूरो मस्क्युलर गॅप असं म्हणतो किंवा न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन असं म्हणतो. किंवा हे एक्झॉनचा एंड ह्या ग्लँड्सला पण असेल असतो, स्किनला पण असतो आणि टिलोडेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉनला पण असतो. ओके, द इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स or neuron with motor organ is called as synapse. त्याला सिनॅप्स असं म्हणतात. नाउ it is usually exodendronic म्हणजे exon to dendron or maybe exoaxonic, that is exon to axon, or exosomatic, that is exon to somatic cell. Okay, or dendrodendronic म्हणजे dendron to dendron असं सुद्धा कनेक्शन काय काय ह्याला असतं. Okay, now the cytons are generally found inside the brain, spinal cord and the ganglia. The cytons are generally found inside the brain, okay, spinal cord and in the ganglia.
म्हणजे 3 पार्ट मध्ये नॉर्मली सायटॉन मिळतं. सायटॉन इज जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन. ब्रेन मध्ये असतं, स्पायनल कॉर्ड मध्ये असतं अँड गँग्लियन मध्ये असतं आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द व्हाईट मॅटर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसल न्यूक्लिय. आता हा काय प्रकार आहे, हा आपण ब्रेन शिकू ना त्यावेळेला लक्षात येईल. म्हणजे ऍक्च्युली ना ब्रेन मध्ये सर्वात बाहेरचा फोरब्रेन आहे. फोरब्रेन हे 3 पार्टने बनलेला असतो. त्याला एकाला म्हणतात ऑल्फॅक्टरी लोब, दुसऱ्याला म्हणतात सेरेब्रम आणि तिसरा तो डायन्सेफेलॉन. तर हा सेरेब्रम आहे, हा लार्जेस्ट पार्ट आहे ब्रेनचा. सेरेब्रमचे 2 पार्ट होतात, एक आउटर कॉर्टेक्स आणि इनर मेडुला. तर कॉर्टेक्स आणि मेडुला हे जे काय बनलेले असतात ना, हे व्हाईट मॅटर आणि ग्रे मॅटरने बनलेले असतात. तर जे व्हाईट मॅटर आहे, बाहेर ग्रे मॅटर असतात, व्हाईट मॅटर असतात. व्हाईट मॅटर आहे ना, तर व्हाईट मॅटरमध्ये कॉर्पस कॅलोसम तुमच्या पटकन लक्षात नाही येणार, आपण स्ट्रक्चर बघू तेव्हा कळेल तुम्हाला. त्याच्या खाली ही बेसल न्यूक्लिय असते. हे मास ऑफ व्हाईट मॅटर असतो, त्याला म्हणतात बेसल न्यूक्लिय. फक्त लक्षात ठेवा, त्यावेळेला मी सांगेन तुम्हाला. हे बंडल ऑफ एक्झॉन कॉल्ड एज नर्व मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलेमा. म्हणजे आपण असं बघितलेलं की मगाशी सांगितलेलं एक्झॉन इज कवर्ड बाय न्यूरिलेमा in a non-medullated nerve fiber, while in the medullated nerve fiber it is covered both by medullary sheath and on the outside by neurolema. म्हणजे इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ एक्झॉनला मेडुलरी शीथ असली काय नसली काय, एक्झॉन मात्र कव्हरिंग कशाने असतो, न्यूरोलेमानेच असतो. म्हणजे एक्झॉनला जर मेडुलरी शीथ असेल तर मेडुलरी शीथच्या बाहेर न्यूरोलेमा असतो. एक्झॉनला जर मेडुलरी शीथ नसेल तर डायरेक्ट एक्झॉन म्हणजे एक्झोलेमा कवर्ड असतो न्यूरोलेमाला. एक्झोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ और लेअर ऑफ एक्झॉन. एक्झॉनचा स्वतःचा लेअर आहे त्याला एक्झोलेमा म्हणतात. आणि एक्झोलेमाच्या बाहेर जो लेअर आहे त्याला न्यूरिलेमा म्हणतात. सो एक्झोलेमा सगळ्यांना असणार. आता प्रश्न असा आहे की एक्झोलेमाच्या बाहेर मेडुलरी शीथ आहे का नाहीये. जर मेडुलरी शीथ असली काय आणि नसली काय, न्यूरिलेमा मात्र सगळ्यांना कव्हर केलेला असतो किंवा एक्झॉनला कव्हर केलेला असतो. नाव द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. आता इथं कसं माहितीये का, हा जो काय मेडुलरी शीथ असते ना, मेडुलरी शीथ असलेली नवी फास्टेस्ट कंडक्टिंग टिश्यू आहे. कारण मेडुलरी शीथ ही इन्सुलेटर म्हणून काम करते. आणि मेडुलरी शीथच्या मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं कॉन्स्ट्रिक्शन असतं. कॉन्स्ट्रिक्शन असल्यामुळे त्या कॉन्स्ट्रिक्शनला नोड ऑफ रॅनव्हियर म्हणतात. जेव्हा इम्पल्स ट्रान्समिट होतो तेव्हा तो अख्ख्या नर्व मधनं ट्रान्समिट होत नाही. मग काय करतो, जिकडे मेडुलरी शीथ नाहीये बरोबर तिकडे उडी मारतो. म्हणजे एका मेडुलरी शीथच्या नोड ऑफ रॅनव्हियर पासून दुसऱ्या मेडुलरी शीथच्या नोड ऑफ रॅनव्हियर कडे, म्हणजे नोड ऑफ रॅनव्हियर टू नोड ऑफ रॅनव्हियर तो इम्पल्स जम्प मारत जातो. आणि त्यामुळे याला स्टॅट्युटरी कंडक्शन असं म्हणतात. आणि त्यामुळे ना मेडुलरी शीथ मध्ये ट्रान्समिट होणारा इम्पल्स आहे हे जास्त फास्ट होतं ऍज कम्पेअर टू नॉन मेडुलरी शीथ मध्ये. सो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाय द मेडुलरी नर्व इज 50 टाइम्स फास्टर दॅन नॉन मेडुलेटेड नर्व फायबर. दिस इज द रिझन का 50 टाइम्स जास्त कंडक्शन फास्ट होतं मेडुलरी नर्व्स मध्ये. कारण मेडुलरी नर्व्सला मेडुलरी शीथ असतात. इन बिटवीन द मेडुलरी शीथ देर आर म्हणजे देर आर कॉन्स्ट्रिक्शन अँड दोज कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रॅनव्हियर. ऑब्विसली आता एक लक्षात ठेवा की मागच्या तुम्हाला मी उदाहरण दिलं, आपण चालतोय सरळ आणि आपण पळतोय किंवा मोठ्या मोठ्या चालणारा नॉर्मल चालणारा माणूस आणि मोठ्या मोठ्या लांब ढांगा टाकत चालणारा माणूस, जो लांब ढांगा टाकत चालतो तो पहिला पोचणार. कारण का, त्याचा डिस्टन्स तो फास्ट चालतो. तसं हे जे काही इम्पल्स आहे ते इम्पल्स जम्प करतात कुठे, एका नोड ऑफ रॅनव्हियर कडनं दुसऱ्या नोड ऑफ रॅनव्हियर कडे. म्हणजे इकडे डायग्राम मध्ये दाखवतो तुम्हाला मी. हे बघा, इकडनं इम्पल्स निघाला ह्या नोड ऑफ रॅनव्हियरला, मग ह्या नोड ऑफ रॅनव्हियरला, मग ह्या नोड ऑफ रॅनव्हियर, अशा नोड ऑफ रॅनव्हियर कडे जम्प करतो. आणि त्यामुळे इकडनं होणारं जे ट्रान्समिशन आहे सायटॉन पासून टीलोडेंड्रॉन कडे थ्रू एक्झॉन हे फास्ट होतं कोणामध्ये, मेडुलरी शीथ असलेल्या एक्झॉन मध्ये ऍज कम्पेअर टू नॉन मेडुलेटेड नर्व फायबर मध्ये. सो किती वेळ, तर 50 टाइम्स मोर किंवा 50 टाइम्स जास्त हे ट्रान्समिशन होतं. अरे कोणाचं हे ओपन आहे का? Okay, so conduction of impulse by the medullated nerve fiber is 50 times faster than in the non-medullated nerve. Now the connective tissue covering around the nerve fasciculae is called as endonerium. आता बघा कसं माहितीये का, एक नर्वचं कव्हरिंग म्हणजे तुम्हाला कसं सांगू मी, बघा एक काठी म्हणजे एक एक्झॉन आहे असं धरा. आता एका काठीला परत एक बाहेरून कव्हरिंग आहे.
मग असंख्य काट्या एकत्र केल्या आणि एक काठीची मोळी बांधली आपण किंवा गठ्ठा केला, तर त्या गठ्ठ्याला असलेलं कव्हरिंग. कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतो ते? कळतंय? किंवा अगदी स्पष्ट सांगायचं तर आपण घरामधनं वायरी आणतो ना, वायर, या वायरीच्या आत, वायर म्हणजे इलेक्ट्रिक वायर, या वायरीच्या आत असंख्य छोट्या 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 तांब्याच्या वायरी असतात आणि या तांब्याच्या वायरीला एकत्र करून बाहेरचं इन्सुलेटर बरोबर असतं. तसं इथे एक नर्व एक्झॉन, या एक्झॉनला न्यूरोलेमाच्या वरचं कव्हरिंग, कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग, त्याच्यानंतर हा एक नर्व झाला. असे असंख्य नर्व्स, ओके, असे असंख्य नर्व्स एकत्र बांधले जातात, त्याचं कव्हरिंग असं म्हणून त्यांनी बनवलंय. द कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हरिंग अराउंड दी नर्व फॅसिक्युले इज कॉल्ड एज एंडोनेरियम. त्याला एंडोनेरियम म्हणजे आतला लेअर स्वतःचा, बरोबर. फ्यू नर्व फॅसिक्युले विथ एंडोनेरियम म्हणजे आता असंख्य एंडोनेरियम असलेले सराउंड करणारे कनेक्टिव्ह टिश्यूला म्हणतात पेरिन्यूरियम. त्याला सगळ्यांना पेरिन्यूरियम म्हणतात. अँड स्टील लार्ज बंडल ऑफ नर्व्स इज कवर्ड बाय आउटसाइड बाय एपिन्यूरियम. म्हणजे 3 आहेत. एकदम सिंगल नर्व आहे त्याला एंडोन्यूरियम, मग असंख्य नर्व एकत्र आले आणि ते बांधले गेले, दॅट इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम. आणि असंख्य बांधले गेलेले म्हणजे आता एक काठी, त्या काठीला असलेलं कव्हरिंग ज्याला आपण म्हणतो कनेक्टिव्ह, आय एम टॉकिंग अबाउट कनेक्टिव्ह टिश्यू कव्हरिंग, नॉट न्यूरिलेमा. कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग आहे त्याला. त्या कनेक्टिव्ह टिश्यूच्या कव्हरिंगला म्हणतात एंडोनेरियम, म्हणजे एका काठीला असलेलं कनेक्टिव्ह टिश्यूचं कव्हरिंग म्हणजे एंडोनेरियम. आता असे असंख्य काठ्या एकत्र केल्या म्हणजे असंख्य एंडोनेरियम असलेल्या काठ्या एकत्र केल्या आणि त्याची एक गठ्ठा मी तयार केला. या गठ्ठ्याला असलेलं कव्हरिंग दॅट इज कॉल्ड एज पेरिन्यूरियम. आणि हे पेरिन्यूरियम बनवलेले गठ्ठे मी सगळे एकत्र केले आणि एक मोठा गठ्ठा तयार केला, दॅट इज कॉल्ड एज एपिन्यूरियम. सो असं हे एंडोनेरियम, पेरिन्यूरियम आणि एपिन्यूरियम हे कळलं का? क्लिअर झालं तुम्हाला? हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला? एंडो हे जरा नवीन आहे. एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम आणि एपिन्यूरियम हे कळलं. एंडो म्हणजे आतला, पेरी म्हणजे बाहेरचा आणि एकदम बाहेरचा म्हणजे एपिन्यूरियम. इज इट क्लिअर? या 3 टर्मिनॉलॉजी कळल्या? या 3 गोष्टी कळल्या तुम्हाला सगळ्यांना? ओके हो सर. ओके ओके. सो आपण पुढे जाऊया आता आपण आगे जाऊया. ओके. नाउ the blood is supplied to all the nerves to provide oxygen and nutrients. नाउ आता आपण हा बघा, तुम्हाला 11th ला ही नर्व सेल होती त्यामुळे इथं खूप डिटेल मध्ये नाहीये, खरं बरंच आहे याच्यामध्ये, पण ते आपण 11th मध्ये पूर्ण शिकलो आणि फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट केला नर्व्सचा म्हणून आपण तेवढाच घेतला. खूप तुम्हाला डिटेलचं काय वाचायचं असेल तर 11th पुस्तकात एनिमल टिश्यू मध्ये आपण शेवटचा टिश्यू बघितला, नर्वस टिश्यू, त्याच्यामध्ये नर्व सेल्स दिली आहे. त्याच्यामध्ये न्यूरॉन जे न्यूरोग्लियल सेल्स हे कमी आहे, पण इथे न्यूरोग्लियल सेल्स सर्वात जास्त आपण बघणार आहोत. सो नर्व सेल्स तुम्हाला जर अजून डिटेल मध्ये हवी असेल तर त्यातली वाचा क्लिअरिटी येण्यासाठी, आणि मग काय डाऊट असेल तर आपण त्याच्यावरती बघूया. इथं तुम्हाला एवढाच पार्ट आहे. आता न्यूरोग्लियल सेल्स म्हणजे काय, तर पहिला हे क्लिअर करून घ्या. न्यूरोग्लियल सेल्स म्हणजे याला ग्लिया सेल्स असं म्हणतात. बघा, मी तुम्हाला त्यावेळेला असं उदाहरण पण दिलेलं की आपण एखादी डेलिकेट वस्तू घेऊन येतो तेव्हा त्याला काहीतरी पॅकिंग केलेलं असतं. म्हणजे आपण समजा टीव्ही आणला, फ्रीज आणला, तर ती वस्तू डेलिकेट आहे. इव्हन तो मोबाईल आपला येतो, तो मोबाईल सुद्धा ज्या पॅकेटमध्ये येतो ना, की जो पॅक असतो त्या पॅकला चारी बाजूने ना प्रोटेक्शन दिलेलं असतं, कारण ती वस्तू डेलिकेट आहे. मग जेव्हा एखादी वस्तू डेलिकेट असते तेव्हा त्याला पॅकिंग केलेलं असतं. तसं हे न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत ना, हे नर्व सेल्सला महत्वाचं काम, असंख्य काम आहेत त्याची, पण त्यातलं हे सर्वात महत्वाचं काम आहे ते म्हणजे पॅकिंग करणं. सो इट इज अ पॅकेजिंग सेल्स. थोडक्यात पॅकेजिंग म्हणजे प्रोटेक्शन वगैरे द्यायचं काम करतं. सो प्रत्येक नर्व सेल्सच्या मध्ये म्हणजे इंटरन्यूरल स्पेस म्हणजे नर्व्सच्या मध्ये, प्रत्येक नर्व सेल्सच्या मध्ये जी स्पेस आहे, या स्पेस मध्ये हे नॉन नर्वस सेल असतात. वन्स अगेन आय रिपीट, नॉन नर्वस म्हणजे त्यांचा नेचर नर्वस टिश्यू सारखा नसतो. नर्वस टिश्यूचा नेचर असा आहे की नर्वस टिश्यू वन्स दे नॉट डिवाइड अँड रिडिवाइड, त्यांच्यामध्ये डिव्हिजनची कॅपॅसिटी नसते बिकॉज सेंट्रिओल इज ऍबसेंट. इफ देर इज नो सेंट्रिओल देर इज नो सेल डिव्हिजन. सो नर्व सेल मध्ये कधीही डिव्हिजन होत नाही. नर्व सेल एकदा डॅमेज झाले की डॅमेज. पण दोन नर्व सेल्सच्या मध्ये किंवा सगळ्या नर्व सेल्सच्या मध्ये जी स्पेस आहे, इन बिटवीन दी नर्व सेल देर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड एज interneural space. So in the interneural space there are some group of cells which are protective, nutritive functions. Okay, there are so many functions and different type of neuroglial cells are present according to their position. त्यांच्या पोझिशन वाईज न्यूरोग्लियल सेल्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि ते परफॉर्मिंग डिफरंट फंक्शन ऑल्सो, बट आपण कंबाईनली न्यूरोग्लियल सेल्सचा विचार करतोय. सो दे आर प्रेझेंट इन बिटवीन दी नर्व सेल्स. So these neuroglial cells, they are non-nervous. Means what? They are normal cell. They have capacity to divide and redivide. त्यांची कॅपॅसिटी आहे डिवाइड अँड रिडिवाइड व्हायची.
and they are more in number than the nerve cells. जेवढे nerve cells आहेत त्यापेक्षा जास्त न्यूरोग्लियल सेल्स असतात. हे सर्वात महत्वाचं. सर्वात दुसरं महत्वाचं न्यूरोग्लियल सेल्सचं फंक्शन आहे किंवा न्यूरोग्लियल सेल्सचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते म्हणजे दे आर नॉन नर्वस. मीन्स दे आर कॅपॅसिटी टू डिवाइड अँड रिडिवाइड. त्यांची कॅपॅसिटी डिवाइड अँड रिडिवाइड व्हायची. Now, the neuroglial cells are far greater in number than the neuron. Most of the supporting cell, these are also called supporting cells of the nervous system, are derived from same embryonic tissue layer, that is ectoderm, that produce neuron. म्हणजे जिकडनं ectoderm, जिकडनं न्यूरॉन तयार झालाय त्याच न्यूरॉन ectoderm पासून तयार होतो, त्याच्यापासूनच हे न्यूरोग्लियल सेल्स तयार होतात. The term neuroglia refers to the supporting cell of the central nervous system and peripheral nervous system. सो न्यूरोग्लियल सेल्स हे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्येच असतात. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये असतात की ज्यांना आपण which we called as or referred as supporting cells. Okay, so what are the different neuroglial cells? The neuroglial cells, they are present in the central nervous system, that is CNS, and peripheral nervous system, that is central nervous system, peripheral nervous system. आता सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये कोणकोणते आहेत बघा. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये असलेले न्यूरोग्लियलचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स विच आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम and there are different type of neuroglial cells which are found in the peripheral nervous system. So the different type of neuroglial cells which are found in central nervous system is called as oligodendrocytes. This is first. हे प्रत्येकाचं डिटेल बघणार आहोत. सेकंड वन इज मायक्रोग्लिया or it is called as brain macrophage. बघा नावामध्ये अर्थ आहे त्याचा. मॅक्रोफेजेस, फेजेस म्हणजे डेड मारणारे, फॉरेन पार्टिकलला मारणारे सेल्स आहेत, फॅगोसाइटिक सेल्स आहेत. ओके. थर्ड वन इज ऍस्ट्रोसाइट्स. नावामध्ये ऍस्ट्रो म्हणजे समथिंग ऍस्ट्रोलाइक. ओके. अँड फोर्थ वन इज एपिंडायमल सेल्स. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ neuroglial cells which are found in central nervous system. Now second one is PNS, that is peripheral nervous system. Now peripheral nervous system contain which type of cells? They contain following cells. They are called as Schwann cells. Okay. Then second one is satellite cells. So there are 2 type of cell which is found in peripheral nervous system, or you can say PNS. So neuroglial cells हे 1 2 3 4 5 6 टाइप चे सेल्स आहेत. 4 सेल्स आहेत ते सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये मिळतात आणि 2 सेल्स आहेत हे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणतात. हा चार्ट पुस्तकात दिलेला नाहीये, हे मी बनवलेलं आहे. तर पाहिजे त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ते व्हिडिओ पोचतात नाही पोचले तरी तुम्हाला ते पटकन शोधावं लागणार. सो बेटर वे तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुमच्या रेफरन्ससाठी, अभ्यास करण्यासाठी. तो पटकन काढून घ्या. मी 2 मिनिटं थांबतो. झाल्यानंतर सांगा जरा मला प्लीज. ओके. ओके, मग आता आपण पुढे जाऊया. परत मी एकदा रिपीट करतो. न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉट, इथं ना क्वेश्चन विचार, राईट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूरोग्लियल सेल्स. आता ह्याच्यावरती ना जास्त जोर देतील कारण नर्वस टिश्यू जो आहे, आम्ही नर्व सेल्स आहे, हे तुम्हाला 11th ला झालाय. त्यामुळे नर्व सेल 11th ला झाल्यामुळे हे तुम्हाला आता विचारणार नाहीत. नर्व सेल वरती नॉर्मली प्रश्न येणार नाही. आता येईल कुठला माहितीये का? न्यूरोग्लियल सेल. जरा स्पेसिफिक सेल्स आहेत जे ऍक्च्युली, परत रिपीट करतो, न्यूरोग्लियल सेल्स आर द सेल्स विच आर प्रेझेंट इन बिटवीन दी इंटरन्यूरल स्पेस. इंटरन्यूरल स्पेस याचा अर्थ काय? नर्व सेल्सच्या मध्ये असलेल्या स्पेसला इंटरन्यूरल स्पेस म्हणतात. या इंटरन्यूरल स्पेस मध्ये न्यूरोग्लियल सेल्स असतात. हे न्यूरोग्लियल सेल्सचं कॅरेक्टरिस्टिक असं आहे, ते सपोर्टिंग सेल्स आहेत, म्हणजे सपोर्ट द्यायचं काम करतात. सो ऑब्व्हियसली प्रोटेक्शन पण त्यांचं काम आलं. दुसरं महत्वाचं काम आहे ते म्हणजे, दुसरं महत्वाचं जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे ते म्हणजे ते नॉन नर्वस आहेत, म्हणजे त्यांचा नेचर नर्वस सिस्टीम सारखा नाहीये. तिसरा त्याचा महत्वाचं आहे ते म्हणजे थोडक्यात हे सेल्स डिवाइड अँड रिडिवाइड होतात नॉर्मल सेल सारखे. आणि चौथा महत्वाचा आहे तो म्हणजे की हे नॉर्मल नर्व सेल पेक्षा जास्त असतात. जेवढे नर्व सेल्स आहेत त्या नर्व सेल पेक्षा जास्त न्यूरोग्लियल सेल्स आहेत. मग आता हे वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये आहेत, some are situated in the central nervous system, some are situated in the peripheral nervous system. Obviously their functions are also different according to their position. कुठे आहेत आणि कोणत्या प्रकारचे आहेत त्याच्याप्रमाणे त्या प्रत्येकाचं फंक्शन वेगवेगळे आहे.
कलेक्टिव्हली आपण सगळ्याला ह्या न्यूरोग्लियल सेल्स म्हणतो. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मधले जे सेल्स आहेत ते ऑलिगोडेंड्रॉइड्स, मायक्रोग्लियल्स और ब्रेन मायक्रोफेज, ऍस्ट्रोसाइट्स अँड एपिडायमल सेल्स हे सगळे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये असतात. तर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये असतात शिवॅन सेल आणि सॅटेलाइट सेल्स. आता आपण प्रत्येक सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये असलेल्या प्रत्येक सेलचं फंक्शन आणि स्ट्रक्चर बघूया. नाव आता आपण जर पहिलं बघितलं की सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये असलेला पहिला सेल आहे त्याचं नाव आहे ऑलिगोडेंड्रॉइड्स. हा जो काय ऑलिगोडेंड्रॉइड्स आहे हा ऑलिगोडेंड्रॉइड्स हा जो ऑलिगोडेंड्रॉइड्स आहे ते स्ट्रक्चर असे बघा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलिगोडेंड्रॉइड्स. हे मी पुस्तकात असलेला भाग कट केलाय सगळा आणि वेगवेगळा तुमच्या डोळ्यासमोर स्पेसिफिक ठेवलाय. ऑलिगोडेंड्रॉइड्स हा महत्वाचा टॉपिक आहे, याच्यावरती प्रश्न विचारू शकता का. सो लोकेशन हे कुठे असणार, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम असणार. नेम ऑफ द सेल टाइप इज ऑलिगोडेंड्रॉइड्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. त्याचं फंक्शन काय. These cells have few branches and mainly form the myelin sheet around the central axon. बघा ही मायलिन शीट आहे. या मायलिन शीटला असलेला हा पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज ऑलिगोडेंड्रॉन. हे मायलिन शीटला कनेक्ट आहे. ओके. अराउंड द एक्झॉन, सेंट्रल एक्झॉन विच फॉर्म द व्हाईट मॅटर ऑफ सीएनएस. व्हाईट सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टमचा व्हाईट मॅटर फॉर्म करतात. सो दिस इज द मायलिन अँड इन्सुलेटिंग शीट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड फॅटी सबस्टन्स. प्रोटीन आणि फॅटी सबस्टन्स तयार करण्याचं काम करतात. ओके. नाउ इट अलाउ क्विक ट्रान्समिशन. यांचं काम आहे क्विक ट्रान्समिशन करून देणं. म्हणजे काहीतरी मीडिएटर पाहिजे, तर मीडिएटरचं काम हे करतात. ओके. कोण, ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स. नाउ दुसरं जे आहे टू इलेक्ट्रिकल पंप्स. इट अलाउ क्विक ट्रान्समिशन टू इलेक्ट्रिकल पंप. सो this is oligodendroids. Once again I repeat, oligodendroids location आहे central nervous system. Okay, त्याचं फंक्शन आहे these cells have few branches and mainly